ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر آپ انٹرویو میں ناکام ہو جا رہے ہیں، یا آپ کی سروس نہیں لگ رہی ہے، سروس کو لے کے پریشان ہیں، آپ کاروبار میں فیل ہو جا رہے ہیں، بزنس کو لے کے پریشان ہیں، گھریلو جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک، کنگ آف جیمز کے نام سے موسوم، ہزاروں لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ رضا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ جناب۔ ناظرین، اگر آپ بھی ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں، تو ایک بار ضرور ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے ملاقات کیجئے۔ جو ہمارے حیدرآباد کے ناظرین ہیں وہ ایوری سیٹرڈے ٹو منڈے، یعنی کہ ہر سنیچر سے پیر تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو ممبئی کے ناظرین ہیں وہ ایوری ٹیوزڈے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے ناظرین ایوری ویزڈے، یعنی کہ ہر چہارشنبے کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو وجے واڑہ کے ناظرین ہیں وہ ایوری تھرسڈے، یعنی کہ ہر جمعرات کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور جو نارتھ انڈیا کے ناظرین ہیں، خاص کر کے دہلی، یو پی، بہار، پنجاب، ہریانہ اور جموں کشمیر کے، وہ ڈاکٹر صاحب سے 23 دسمبر کو دہلی کے شو روم میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لینا ہوگا اس کے لیے، اور جو بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن عباس صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ پروگرام سے آج جوڑ سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ ہمیں آج کال کریں اس وقت ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ ہم سے جڑیں تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیے، یا جس کے بارے میں بات کرنا ہے ان کا نام بتائیے، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی پیدائش کا وقت، یہ 3 چیزیں بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے حالانکہ آپ نے روشنی بھی ڈالی ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہم سے ناظرین جڑے ہیں وہ یہ چیز کو سمجھ جائیں کہ جیسے جو لوگ بیماری میں مبتلا ہے کافی سالوں سے، ان کے لیے یہ جواہرات کا کرشمہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کس طرح سے ان کو فیضیاب صحت بخش سکتا ہے۔ ضرور سر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ راحل صاحب کا سوال ہے، صحت کو لے کر جو پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جواہرات کا کرشمہ کیسے مدد کرے گا؟ اس سے پہلے ہم نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، ہم نے بتایا ہے انسان کی زندگی میں بیماری آتی ہے، ستاروں کی جو نیگیٹو فورس ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ یہاں پر سلوگنز کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، جی صحیح، صحت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 بڑے نعمتوں کو جو بتایا گیا اس میں ایک بتایا گیا ہے کہ صحت کی نعمت کو جانو بیماری سے پہلے۔ صحیح بات ہے، اگر آپ صحت ہیں تو اس کو جانو، شکر پروردگار ادا کرو۔ صحیح بات، جب بھی کہا جاتا ہے اردو میں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یس، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تیلگو میں ایک بہت بڑا سلوگن بھی ہے، آروگیہ میں مہا بھاگیم، جو صحت ہوتی ہے بہت بڑا ایک نعمت ہوتی ہے، خوش قسمتی، جی بہت خوش قسمتی ہوتی ہے۔ یہاں پر بیماری انسان کے اندر 2 رقم کی آتی ہے، 2 طریقے کی آتی ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس کے بارے میں۔ ایک ہوتی ہے ٹیمپروری بیماری، آئی 3 دن 4 دن 5 دن چلے جاتی ہے۔ ایک بیماری آتی ہے دائمی کہتے ہیں، جو ایک بار کرونک النس کہتے ہیں، جس کو ایک بار جب آ جاتی ہے تو زندگی بھر تمام انسان کو اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، مطلب ٹیبلٹس لینا پڑتا ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، جیسے کہ بی پی ہے، شوگر ہے، کچھ ٹیومر کی جو بڑی بیماری آتی ہے، ایسے تو کچھ بیماریاں ایسے ہیں جو کرونک النس کہا جاتا ہے، جو دائمی بیماری کے حساب میں آتی ہیں۔ یہاں پر انسان کی زندگی میں صحت کا جو پرابلم آتا ہے وہ بھی ستاروں کی وجہ سے آتا ہے۔ جب ستارے مطلب جو شائیں چھوڑتے ہیں، جو کاسمک انرجی جس کو کہا جاتا ہے، جو ستاروں سے جو ریس نکلتے ہیں، جب وہ برے ریس جب پڑتے ہیں انسان کے اوپر، انسان وہاں پر بیمار ہوتا ہے۔ یہاں پر سمجھانے کے لیے ناظرین بتا دوں، ایک کسان جب اپنا مطلب جو کھیت اگاتا ہے، جو فصل اگاتا ہے، جب فصل اگاتا ہے تو فصل میں کیا ہوتا ہے، فصل کل تک اچھی رہی، اچانک سے مرجھاتی ہے، تو کسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، میری فصل کل تک اچھی تھی، آج مرجھا گئی ہے، تمام پودے مرجھا گئے ہیں، فصل خراب ہو چکی ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں، بیمار ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام، تو وہاں پر سائنس نے کیا کیا ہے، اس کے لیے دوائی بنائی، جیسے یہ دوائی کا استعمال کریں گے پھر وہ نکھار نکالتی ہیں، پھر اوپر آ جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔
मतलब क्या, दुनिया के हर चीज को बीमार होना पड़ता है। आप दरख्त देख लीजिए जी, जितने चीजें हैं, बिल्कुल, जहां पर जान होती है वहां पर बीमारी होती है, बीमारी है, उसका इलाज भी है, इलाज भी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले दवा बनाई, शिफा बनाई, बाद में वो बीमारी को भेजा। यहाँ जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बीमारी को लेकर, यहाँ पर एक होता है टेम्पररी बीमारी जो आई कल चले गई, और एक होता है जो क्रॉनिक इलनेस होता है। अब क्रॉनिक इलनेस भी क्या होता है, जो दायमी बीमारी होती है, उससे भी इंसान छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से हमारे पास लोग आते हैं शुगर बीमारी, जो शुगर की मतलब कंप्लेंट लेकर आते हैं कि परेशान है, रात भर उठना पड़ता है, तकलीफ होती है, पैर उछालते हैं, पैरों में दर्द होता है, नींद नहीं आती, बीपी मतलब लो है, ब्लड प्रेशर जो लो है, बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, टेंशन में हैं। जब हेल्थ का प्रॉब्लम इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, वहाँ पर इंसान को टेंशन शुरू हो जाता है। जब टेंशन शुरू हो जाता है, इंसान वहाँ पर दूसरी बीमारी पड़ जाता है, जैसे कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इससे भी बाहर निकल सकते हैं जवाहरत के जरिए। जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इंसान के जिस्म के अंदर बॉडी पेन्स आता है, जिस्मानी दर्द कहते हैं, या बैकबोन पेन आ गया, या पेट का दर्द आया, या पेट की खराबी आई, या सर का दर्द आया, या माइग्रेन आया, या आंखों की दिक्कत आई, ये कब होता है, जब मेडिकल जमोलॉजी कहती है जब इंसान के जिंदगी में सन अपनी शाएं कम कर देता है, या सन की जो शाएं पड़ती हैं, जो शम्स की शाएं पड़ती हैं, अगर वो उसके नताइज अगर ठीक नहीं रहे तो वहां पर इंसान को इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। अगर जुपिटर मुश्तरी कमजोर रहा, मुश्तरी की शाएं जब कमजोर शाएं उसके ऊपर पड़ती हैं तो वहां पर जॉन्डिस जो कहते हैं, जॉन्डिस की बीमारी लेकर आते हैं। अगर मेर्क्यूरी कमजोर रहा तो नर्वस डिजार्डर जिसको कहा जाता है, मतलब रगों की बीमारी, कमजोरी कहते हैं, वो लेकर आते हैं। अगर चांद जो मून कहते हैं, अगर उसकी शाएं इंसान पर जो नेगेटिव फोर्स पड़ते हैं तो वहां पर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डर, टेंशन, सुकून नहीं रहता, नज़ले का शिकार होता है, जुकाम, एलर्जी, खांसी, नाक में पानी बहना, ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी में आ जाती हैं। अगर मार्स मरीख कमजोर रहा तो वहां पर ब्लड एलर्जी कहते हैं, ब्लड इन्फेक्शंस कहते हैं, वहां पर इंसान के अंदर खुजली शुरू हो जाना, खून में खराबी आना, खून कम हो जाना, होमोग्लोबिन कम हो जाना, ये बीमारी लेकर आता है। तो जायचा बताता है कि बीमारी कब आई है, कब आने वाली है, क्यों आई है, कब तक जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये ऐसा इल्म है दुनिया में जो इंसान कोई इंसान को नहीं बता सकता, वो चीजें बताएगा ये इल्म। इसके जरिए जानकर आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर ये बीमारी में मुब्तला है, जिंदगी में सुकून पाने के लिए आप अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा जवाहरत का फायदा उठा सकते हैं। बीमारी जितनी भी बड़ी हो, लेकिन अल्लाह ताला की नेमत में इतनी ताकत है, इंसान को सुकून बख्शते हैं। बहुत से जब लोग आते हैं, जवाहरत सबसे पहला फायदा क्या है, लोगों का ये की कहना होता है, डॉक्टर साहब जब से हमने अंगूठी पहना है, जब से हमने गले में लॉकेट पहना है, हमें सुकून है, नींद अच्छी आती है। बात जी। सुकून बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल सही। नींद बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। आज कितने बड़े बड़े करोड़पति लोग जो गोलियां खाते हैं, नींद की नींद नहीं आती, गोलियां खाने के बावजूद भी ये बीमारी इंसान के ऊपर हावी हो जाती है। अगर ऐसे बीमारी में कोई मुब्तला है, परेशान है, उससे नजात पाने के लिए, उससे शिफा पाने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि जानना होगा कि ये बीमारी क्यों आई है। जायचा बताते हैं ना कि फलां डेट में आपको बीमारी आने वाली है, थोड़ा होशियार रहिएगा, एक बार चेकअप करा लीजिएगा। तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हूँ, फिर भी चेकअप करा लीजिएगा। चेकअप करा बोलते हैं नहीं थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा आपको केयर लेना पड़ेगा। वक्त पर आप आ गए। आपने कैसे बता दिया डॉक्टर साहब, जो चीजें अंदर थी आपको शुक्रिया, हम जो सोच भी नहीं सकते थे आपने बता दिया। हम बताते हैं कि फला प्रॉब्लम होने वाला, एक बार चेकअप करा लीजिए। किडनी का प्रॉब्लम दिखाता है, हर चीज का प्रॉब्लम दिखाता है। बहरहाल जो भी बीमारी हो, वो बीमारी का प्रॉब्लम भी दिखाता है ये इल्म। इस इल्म को जानने के बाद उससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन आज जुड़े हैं या जो प्रोग्राम देखते चले आ रहे हैं, जो परमानेंट हमारे कॉलर हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं कॉलर कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, रीमा। रीमा जी, अपने बारे में बात करना है? एक्चुअली मैं जॉब कर रही थी। नहीं, अपने बारे में बात करना है आपको। पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। डेट 23 जून जी 1978। 1978। टाइम मालूम आपको आपकी बर्थ का?
morning 5, quarter to 5. जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे मशवरा हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं कुछ बता रही थी आप? एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. ओके मैं जॉब छोड़ दिया है, ओके बट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग फॉर मैं क्या करूं आगे. न्यू जॉब आपको क्या करना है? जी जी तो आगे आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? जी जी आप पैदा हुई जुम्मा की सुबह। जी. मोहतरमा आपका बर्थडे है, जुम्मा पैदा हुई, माशाल्लाह से आपके अंदर स्किल्स अगर देखा जाए तो खुददार हैं, सेल्फ अर्नर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, नॉलेज है, विजडम है माशाल्लाह से। 2016 नवंबर से जॉब में परेशानी आई है और आगे जाएगी, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था आपके जायचे में आपका जुहल का ख़राब पीरियड चल रहा है। 7.5 कहते हैं 7.5 साल का जो इंसान की ज़िंदगी में जो ख़राब वक्त होता है, हमने पहले भी कहा था हर इंसान की ज़िंदगी में 90 साल की ज़िंदगी में 3 ऐसे पीरियड आ जाते हैं जहाँ पर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे मतलब बड़ा ताजिर हो या मतलब बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे जो भी हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे नौकरी करने वाला हो या गवर्नमेंट जॉब करने वाला, जो भी हो, उसको इस मरहले से गुजरना पड़ता है जहाँ पर इंसान लिटिगेशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, परेशानियों का शिकार होता है इंसान। तो आपके जायचे में 2016 के बाद ये पीरियड स्टार्ट हो चुका है, जो कि जाएगा और 2023 तक, मतलब और आगे जाने वाला है इस पीरियड। इसको रोकना है आपको, क्योंकि जब तक इसको नहीं रोकेंगे प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो आपने कहा जॉब कब मिलने वाली है, आगे क्या करना है? तो आपका जायचा कहता है कि आपके लिए जॉब फायदामंद है, आप जॉब नौकरी कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में आप उस फील्ड में आप जा सकती हैं, लेकिन आपका मर्क्यूरी कमजोर है, जुहल कमजोर है। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहता, स्टेबल जॉब नहीं रहता, थोड़ा परेशानी आती है, थोड़ा हेल्थ का इश्यू भी आता है, थोड़ा कमजोरी आ जाती है, और साथ में अगर देखा जाए हार्मोनल इनबैलेंसिंग भी आपके अंदर दिखा रहा है, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस ज्यादा है, ज़हनी दबाव आपके अंदर ज्यादा है, और जुहल कमजोर होकर आपके अंदर हर चीज को ताखीर पैदा कर रहा है, टेंशन ज्यादा है, आपको रातों में नींद भी कम हो जाती है। इन परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए ये एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पीने इंशाअल्लाह। पहनने के बाद 2019 मार्च तक अच्छी जॉब मिलेगी, जिंदगी में खुशी मिलेगी, जॉब तो मिलेगी, साथ में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? तो रहा हूँ निजामाबाद से। निजामाबाद से कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी नवीद। नदीम, अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 31 जी जी, महीना कौन सा है? 31 जुलाई 1984। टाइम बताएंगे अपनी पैदाइश का, वक्त? जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होगी। डेट तो आपने डेट ऑफ बर्थ तो बता दी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी भाई के बारे में पूछना था। 31 जुलाई 1984 डेट ऑफ बर्थ है। 1984 है ना? जी जी 31 जुलाई। वक्त क्या है, टाइमिंग बोल सकते हैं आप? मॉर्निंग 8 o'clock। मॉर्निंग 8 बजे। जी हाँ नवीद साहब, आपका अगर देखा जाए पैदा हुए हैं मंगल के दिन। जनाब प्रोफेशन में को लेकर बड़े परेशान है, अभी तक आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। जॉब करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है। कारोबार भी करते हैं, कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपका प्रोफेशन पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि आपके जायचे में सन सिटिंग इन द 12th हाउस। आपका जो ताले का जो मालिक होता है 12वें घर में अपनी ताकत खो चुका है। जब ताले कमजोर हो जाता है, जब असेंडेंट कमजोर हो जाता है, इंसान की जिंदगी कमजोर हो जाती है। जायचे के अंदर अगर सन इज वीक इज लाइफ इज वीक बोलते हैं, सोल इज वीक बोलते हैं। इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाना, इंसान टेंशन में आ जाना,
اسٹیبل لائف نہیں رہنا, پروفیشن میں مشکلات کھڑی ہو جانا, سر کا درد آنا, گیسٹرک پرابلم آنا, کمر کا درد, مطلب ہیلتھ کا ایشو بھی رہے گا, پروفیشن میں بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ساتھ میں ہاؤس آف پلاننگ بھی ڈیمیج ہے, جو سوچتے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, جو سوچتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے, کام پورا الٹا ہوتا ہے, اور جو پلاننگ سوچتے ہیں اس میں مطلب ریچ نہیں ہو پا رہے ہیں. مشتری کمزور ہے, جب مشتری کمزور ہوتا ہے فائنانشیلی کرائسس کہتے ہیں, مطلب تھوڑا خرچے میں ڈھکیل دیتا ہے, آمدنی اٹھانی خرچہ روپیہ رہتا ہے, مطلب ہر ٹائم خرچہ زیادہ رہتا ہے, کمائی کم ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا رہتا ہے, ہر بار قرضہ جو ہے سر پہ چڑھا رہتا ہے, ٹینشن زیادہ رہتا ہے, جہاں پر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ کا یہ گول فکس کریں, ایک ایم فکس کریں. جب تک آپ اپنا گول فکس نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ کا گول کیا, آپ کو پروفیشن میں جو ہے آپ کے لیے جو مفید ہے وہ ہے فوڈ انڈسٹری, جو کھانا پینا جو ہوتا ہے, کرانہ کی دکان لگا سکتے ہیں, رائس کا کاروبار کر سکتے ہیں, جو اناج ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر فوڈ انڈسٹری دو رقم کی ہوتی ہے, ایک ریسٹورینٹ دکھا رہا ہے, دوسری بات کیا ہے جو زمین سے نکلتا ہے اناج جس کو کہا جاتا ہے, چاول کا مطلب چاول ہے, آٹا ہے, چاول ہے, گیہوں وغیرہ جو نکلتے ہیں, اس کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے ستاروں کو ڈیولپ کرنا ہے. جب تک ستارے کمزور ہیں انسان آگے نہیں بڑھ پاتا. ٹائم خراب کہتے ہیں نا, بیڈ ٹائم چل رہا ہے, ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں باتیں بیڈ ٹائم چل رہا ہے, مطلب خراب ٹائم چل رہا ہے. خراب وقت کا مطلب یہ ہے کہ ستارے گردش میں ہوتے ہیں. اصل میں اس علم کا جو دوسرا نام ہے وقت کی حالت, انسان کا ٹائم کیسے چل رہا ہے. تو آپ کا ٹائم جو چل رہا ہے بیڈ ٹائم چل رہا ہے, خراب وقت چل رہا ہے. تو خراب وقت کو صحیح وقت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک یلو سفیر, پکراج کہتے ہیں 3 کیرٹ کا, ساتھ میں یاقوت, روبی کہتے ہیں 3 کیرٹ کا. دونوں بنا کر پہننے کے بعد ہیلتھ صحیح ہو جائے گی, سر کا درد ختم ہو جائے گا, کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا, پیٹ کا جو گیسٹرک پرابلم وہ بھی ختم ہو جائے گا, زندگی میں آگے بڑھے, ترقی میں خوشحال رہیں گے. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جواہرات کا کرشمہ اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک, کنگ آف جیمز کے نام سے موسوم, ہزاروں لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے ڈاکٹر ایم رضا صاحب. رضا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور ناظرین آپ بھی اگر ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ فیس بک پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر جا کر آپ ڈاکٹر ایم رضا جیمولوجسٹ ماریے گا, ٹائپ کیجیے گا, تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہم مہاراشٹر کے اکولے سے بول رہے ہیں. جی اپنے بارے میں بات کرنا ہے. ہاں, ہمارے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. ہمارے بیٹے کی جنم تاریخ ہے 26/6 جی 26/6/1990 اس کی پیدائش. جی نام ان کا کیا بیٹے کا؟ ان کا نام ہے زبیر علی. زبیر علی. تو ان کا وقت بتائیں, پیدائش کا وقت کیا ہے؟ فجر, پیر کا دن فجر میں پیدائش, فجر کے بعد. جی ٹھیک. ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت, اچھے ہیں آپ؟ الحمد دعائیں آپ کی, آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی اچھے ہیں. اللہ سلامت بچے رکھے. کے بارے میں پوچھنا تھا. بیٹے کے بارے میں جاننا ہے. پیدا ہوا ہے بیٹا ویڈنسڈے کے دن, بدھوار کے دن. ہاں, سکون نام کی چیز ہی نہیں, پریشان جیسا رہتا ہے. پریشان رہتا ہے, ڈسٹرب رہتا ہے, کانفیڈنس لیول کم ہے, ہاں, ڈرتا ہے زیادہ, ایسا سے کم تری ہے, کچھ کرنے سے پہلے میرے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹینشن میں آ جاتا ہے, بہت ڈسٹرب رہتا ہے. دیکھیے ذہنی الجھن بھی ہے, ذہنی دباؤ بھی ہے, پریشان رہتا ہے, گروفوبیا, 4 لوگوں کے بیچ میں بات کرنے ڈر لگتا ہے. اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ ایک ڈر جیسا ہے. احساس کمتری بھی ہے, شرمیلا مزاج ہے, زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے, زیادہ سوچتے رہتا ہے, اینگزائٹی بے چین بھی رہتا ہے, ڈر لگتا ہے اس کو. ساتھ میں اگر دیکھا جائے جاب کو لے کر پریشان ہے, حالانکہ ڈگری کیا ہے مینجمنٹ میں, یہاں اگر دیکھا جائے تو BCom ایسے پڑھائی بھی کیا ہے, لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے, پریشان رہتا ہے, ڈسٹرب رہتا ہے. ہیلتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے لیفٹ سائڈ میں زیادہ ہیڈ ایک بھی رہتا ہے, تھوڑا کمزور بھی ہے بیٹا آپ کا. ریزن کیا ہے؟ میرکوری کمزور ہے. جب میرکوری کمزور ہوتا ہے اسٹیبلٹی نہیں رہتا, ڈیولپمنٹ رک جاتا, امپروومنٹ رک جاتا, انسان آگے نہیں بڑھ پاتا, پریشان رہتا, ڈسٹرب رہتا ہے. ساتھ میں وینس کمزور ہے. وینس از اے پلانٹ آف منی, لو, افیکشن, ڈیزائر کہتے ہیں, مطلب خواہشات پیدا کرنے والا,
इंसान को पैसा देने वाला, इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करने वाला, इंसान को आगे लेकर जाने वाला वीनस जिसको जोहरा कहते हैं वो भी कमजोर है, जिसका नतीजा क्या होता है, आगे जाकर पैसों में परेशानी आएगी और शादी को लेकर परेशानी होगी, बच्चा बड़ा कमजोर रहेगा, मुश्किल में रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए, आपके बच्चे की जिंदगी में खुशगवार रहने के लिए, उसके लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद फुकरा 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। रहा सवाल प्रोफेशन का, इसके लिए क्या सही रहेगा, तो जायचा बताता है फॉरेन जॉब अच्छा रहेगा, गल्फ कंट्री, ऐसे मतलब मुस्लिम कंट्री जो भी होते हैं, गल्फ कंट्री जिसको कहा जाता है, वहां पर इसको आराम से भेज सकते हैं। अगर भेजेंगे इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। भेजने से पहले आपको एक एमराल्ड 3 कैरेट का, साथ में व्हाइट सफेद फुकरा 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सोच बढ़ेगी, खुशहाल रहेगा, स्टेबल लाइफ रहेगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर बताओ नाज़रीन, बता दूं मैं जी, हर इंसान की जिंदगी में देखिए सितारे हैं 7। जी, हर इंसान की जिंदगी में 3 सितारे फेवर में रहते हैं, जिस मतलब जो सपोर्ट करने वाले होते हैं। 3 सितारे दुश्मन होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, जो एनिमी कहते हैं। एक सितारा न्यूट्रल रहता है। समझाने के लिए बता दूं, 2 पार्टीज हैं जी, एक पार्टी फेवर है, एक पार्टी जो है मतलब अगेनिस्ट है जी। जिस तरह जो पार्टीज होते हैं, सितारों में भी पार्टीज हैं हर इंसान की जिंदगी में। अब एक इंसान का जायचे के अंदर उसके लिए 3 सितारे फेवर, 3 सितारे अगेनिस्ट रहते हैं। अब 3 सितारे कौन से, ये जायचा बता सकता है, क्योंकि है 7 सितारे। यहाँ पे जो 3 जो होते हैं उसमें 2 पार्टीज है जिसके 2 लीडर होते हैं। एक का जो लीडर है मुश्तरी जुपिटर कहते हैं, जिसकी जो सपोर्ट में आते हैं, सन सपोर्ट करेगा, मार्स सपोर्ट करेगा और मून भी सपोर्ट करेगा। एक तरफ जो बादशाह है, जो मतलब जो उनका जो उस्ताद होता है, जो उनका लीडर होता है, वो है जोहरा, जिसके अंडर में जो मर्क्यूरी आएगा, जोहल आएगा। बहुत मजा आएगा इसके लिए, थोड़ा आप आराम सुनेंगे तो 3 इधर हैं, 3 इधर हैं। ये एक है न्यूट्रल जिसको चांद कहते हैं, मून, इधर भी आता है, इधर भी आता है। तो ये हिसाब से जब ये सितारे इंसान की जिंदगी में कमजोर हो जाते हैं, वहां पर परेशानी शुरू हो जाती है। जो दुश्मन सितारे हैं, अगर इसके फेवर प्लेस में अगर बैठ जाएंगे तो वहां पर परेशानी करेंगे। अगर पहले घर में बैठ गए, इंसान का पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, डर, डिप्रेशन, शख्सियत खत्म हो जाती है, इंसान की पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, इंसान की सोच का, जब दुश्मन सितारा वहां पर बैठ जाता है। अगर सेकेंड हाउस में बैठ गया, बैतुल माल कहते हैं, बैतुल माल का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मतलब पैसा कमाने की जगह जो होता है, वहां पर जॉब स्टेबल नहीं रहता। कहते हैं डॉक्टर साहब वहां पे जॉब क्या छोड़ दिया, वहां जॉब क्या छोड़ दिया, 15 काम कर चुका हूं, बेकार हूं, परेशान हूं। वजह क्या है, जब दुश्मन सितारा सताता है। अगर तीसरे घर में बैठ गया, बैतुल अखरुबा मतलब रिलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहन से झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, भाई भाई में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में झगड़ा होता है। चौथा घर जो होता है बैतुल अर्ज कहते हैं, घर बनाना, जमीन बनाना, मां से भी कहा जाता है चौथा घर जो होता है। चौथा घर में अगर दुश्मन सितारा बैठ गया तो मां के साथ नहीं बनती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झगड़ा करते हैं मां के साथ, झगड़ा होता रहता है, मां बच्चों को देखे तो चिल्लाना, बच्चे देखे तो मां को चिल्लाना, रेस्पेक्ट नहीं करना, ऐसे बहुत से केसेस आते, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। और बहुत से पैसा रखने के बावजूद भी खुद का घर नहीं बना सकते। अगर दुश्मन सितारा बैतुल औलाद कहते हैं, 5वां घर जो होता है बैतुल औलाद मतलब हाउस ऑफ प्लानिंग कहते हैं, वहां पर इंसान प्लानिंग करता है, वहां पर बच्चों का घर कहा जाता है। अगर दुश्मन सितारा बैठ गया तो औलाद से इंसान महरूम हो जाता है। शादी होने के 8 साल, 10 साल, 12 साल औलाद नहीं हो पाती, इंसान परेशान होता है, अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं। 6वां जो घर होता है बैतुल मर्ज कहते हैं, मतलब क्या, बीमारी का घर, लिटिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, कानूनी कार्य में फंस जाना, कोर्ट में फंस जाना, टेंशन में आ जाना, बीमार हो जाना, जो इंसान सोचा भी नहीं था, ऐसी मुसीबतें पड़ जाता है। 7वां घर जो होता है बैतुल ज़ौज कहते हैं, बीवी का घर, पार्टनर का घर। अगर वहां पर दुश्मन सितारा बैठा, शादी हुई टूट गई, झगड़े, ना इत्तेफाकियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बोले कुछ आगे वाला रिसीव करते हैं, झगड़े होते हैं तो सुकून नहीं रहता, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एक निकाह टूटा, दूसरी शादी की, दूसरी शादी टूटी, तीसरी, ऐसे चलते रहता, सुकून नहीं रहता जी, सुकून नहीं रहता। यहां पर छोटी सी मिसाल, ये केस क्यों बता रहा हूं मैं, आज जब मैं ऑफिस से बैठा था, एक केस आया था मेरे पास, लड़की का ऑलरेडी 2 शादियां टूट चुकी हैं,
میں کبھی ناظرین کبھی میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں, مطلب جو پرابلم بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ پرابلم آپ کے سرکل میں ہے اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں. لڑکی کی 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں, وہ آئی بیٹھی ہے, اس کا 88 ڈیٹ آف برتھ ہے, 30 سال ہے. تو جیسے میں نے اوپن کیا, پورا بتا دیا کہ شادی کا پرابلم ہوگا, تو رونا شروع کر دیا. آپ کیسے بتایا؟ میں نے بتایا 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں, وہ پریشان. آپ کیسے بتا دیے؟ میں بتایا دیکھیے یہاں پر پرابلم ہے, جب تک تم اس کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. میں نے مثال بھی سمجھا, مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. گھر کے اوپر ایک پانی کا ٹینک ہے, اس میں چھید پڑا ہوا ہے, آپ جتنا بھی پانی ڈالو پانی لیک ہو جاتا رہے گا. پانی لیک ہوتا رہے گا, مطلب پانی چلے جائے گا. تو اس کو پیک کرنا ہے. جب تک تم اس کو کلوز نہیں کرو گے, اس کی مرمت نہیں کرو گے, یہی حال رہے گا. تو یہ چھوٹی سی مثال ہے پانی کی ٹینک کی. تو انسان کی زندگی جب یہ اگر پرابلم سالو نہیں کریں گے, یہ مصیبت پھنس جائیں گے. میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, چاہے جاب کی پرابلم ہو, چاہے اقربا کی پرابلم ہو, چاہے ماں کے ساتھ ہو, چاہے پراپرٹی کا مسئلہ ہو, چاہے اولاد کا مسئلہ ہو, چاہے صحت کا مسئلہ ہو, چاہے بیوی کا مسئلہ ہو, اگر دشمن ستارے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر انسان کی زندگی میں مشکلات شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو 7 اہم جو گھر ہوتے ہیں انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتے ہیں سیونگ, پوزیشن, نام, سٹیٹس, سیونگز, جیل جائے گا, اسپتال جائے گا, یہ بات کے ہیں. 50% جو ہے زندگی میں, مطلب انسان کی زندگی جو رننگ ہے, پہلا اگر شخصیت, دوسرا پیسہ کمانے کا گھر, تیسرا ریلیشنز, 4th جو ہے ماں کے ساتھ رشتہ, پراپرٹی, 5واں اولاد, 6واں بیماری, 7واں بیوی. یہی ہے نا زندگی. یہ 7 مطلب 6 جو گھر ہیں امپورٹنٹ جو شروعات کے یہاں پر انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد 6 جو ہوتے ہیں انسان کی لانگی بیٹی عمر کیسے رہے گی, کیسے بتائے گا, کیا قسمت ساتھ دے گی, کیا کچھ پیسہ ملے گا, سسرال سے ملے گا, ماں باپ سے ملے گا, یا خود کما کر آگے بڑھے گا, کتنا سیونگز رکھے گا, مرتبہ کچھ ملے گا, پولیٹیکل میں ہیرو بنے گا, لیڈر بنے گا, ایم ایل اے بنے گا, منسٹر بنے گا, کیسے سیلیبریٹی بنے گا, کیسے آگے بڑھے گا, سیونگز کتنا بنائے گا, کتنے پراپرٹیز ہوں گی, کتنے مکان بنائے گا, کتنا سیونگز رکھے گا, غلطی کر کے جیل جائے گا, اسپتال جائے گا. یہ تمام چیزیں اسی کے اندر ہوتے ہیں. مطلب کیا, یہ 7 ستارے جو ہیں, 7 دن جو ہے نا, ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا, ضرورت نہیں, اگر نئے لوگوں کے سمجھانے کے بتا رہا ہوں. 7 جو سیاحت کا جو اہم رول ہے, میجک نمبر کہتے ہیں, جو 7 کو جو بنایا گیا, 7 زمینیں, 7 آسمان, 7 دریا, 7 پہاڑ, انسان کی باڈی میں 7 ہولز, 7 دن ہیں. اگر اسلامک وے میں جائیں گے تو تانا خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کرتے ہیں 7 چکر لگانا پڑتا ہے, صفا مروہ 7, سجدہ جب کرتے ہیں واجب 7 چیزوں کو رکھنا واجب ہے, پیشانی, 2 ہتھیلیاں, گھٹنے اور 2 انگوٹھے, مطلب 7. یہ 7 کا بہت بڑا رول ہے. ہر مذہب میں ہے, ناٹ اونلی ان اسلام. ہمارے مذہب میں ایک ہی نہیں ہے. اب ہندوازم میں جائیے, شادی کے لیے 7 پھیرے لگاتے ہیں, 7 جنم, ان کو 7 جنمے کہتے ہیں. ہر چیز, مطلب یہاں تک کہ جنت کے دروازے 7 دروازے کہا جاتا ہے, 7 از ہیون کہتے ہیں, کرسچینٹی میں جو ہے 7 از ہیون کہتے ہیں. بہرحال تمام ہر مذاہب میں اس کا ایک اہم رول رہتا ہے. یہ نکلا کہاں سے ہے؟ ستاروں سے. کیونکہ ایک نظام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اس لیے ہم نے کل بھی کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, نہ کہ عقل کو پیک کر کے گھر میں رکھ لو. ایسا نہیں ہے. عقل کا استعمال, یہی عقل نے کام کیا, تجربے نے کام کیا, علم نے کام کیا, انسان چاند تک پہنچا. تو اس کا مطلب کیا ہے, جب ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں, اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, اتنے نمازیں پڑھتا ہوں, اتنے نیکیاں کرتا ہوں, پھر بھی پریشان ہوں, مشکل میں ہوں, مصیبت میں ہوں, جو بخار آتی ہے اسپتال جانا پڑے گا. گھر میں بیٹھ جائیں گے بخار کم ہوگی؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. ناظرین بتا دوں, حضرت سلیمان پیغمبر دنیا کے اوپر حکومت تھی, ہر چیز کو حکومت تھی, چرند پرند انسانوں کے اوپر, یہاں تک کہ جنات, ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک حکیم صاحبہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اے سلیمان پیغمبر, یہ تھوڑا گھاس کھا لو, تمہاری بخار کم ہو جائے گی. میں اللہ کا نبی, میں گھاس کھاؤں, میں نہیں کھاؤں گا. اس نے بیماری دی, وہی شفا دے گا. 3 دن گزرنے کے بعد آواز قدرت آتی ہے, سلیمان تم کیا سمجھتے ہو, کیا گھاس میں اثر ہے؟ ہم نے اثر رکھا ہے, ہم نے ذریعہ بنایا ہے گھاس کو. گھاس کھاؤ, ہم شفا دیں گے. کیونکہ دنیا جو ہے مسبب الاسباب, مطلب ہر چیز سبب کے پیچھے ہوتا ہے. پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا پیاس بجھانے کے لیے, بھوک لگی تو کھانا کھانا پڑے گا بھوک مٹانے کے لیے. اگر دعائیں پڑھ لیں بھوک پینا ہوگا کیا؟ ایک لاجک ہے, تو سمجھنا چاہیے. تو یہ سب بہرحال جب مشکلات آتے ہیں, جو بھی مشکل ہو, اس علم کے ذریعے جان کر زندگی کو خوشگوار,
बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है? हाँ डॉक्टर साहब बात करना है। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पीर नवाज खान है। पीर नवाज खान। हाँ जी अपनी तारीख पैदाइश? 25 जनवरी 1983। 25 जनवरी 1983। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वो तो पता नहीं सर। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नवाज खान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? सब आपकी दुआ, अल्लाह का करम। हमारी दुआ आपके साथ हमेशा है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हमारी यही दुआ होगी आपके लिए हमेशा। जनाब डेट ऑफ बर्थ दिया है, अगर देखा जाए पैदा हुए हैं मंगल के दिन, अभी तक लाइफ स्टेबल नहीं है। अभी जो डिस्कस कर रहा था सितारों को लेकर, आपके सितारे जो फेवर होने वाले हैं वो है मेरक्यूरी है, वीनस है, साथ में है जोहल, अतारत, जोहरा, जोहल, इंग्लिश में उसको मेरक्यूरी कहते हैं, वीनस कहते हैं और सैटर्न कहते हैं। ये आपके फेवरेबल हैं। आपका ताले अगर देखा जाए, जोहल मालिक है आपका, मेहनत कश इंसान, हार्ड वर्कर, हेल्पिंग नेचर, दिल के बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन ज्यादा इमेजिनेशन, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला, ज्यादा सोचते रहना, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं, वहां गया इधर गया इधर गया, अब लास्ट में उठे तो बिस्तर पे रहते हैं। इमेजिनेशन लाइफ कहते हैं, मतलब ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला, दिमागी पलो पका लेते हैं, मतलब खुद को सवाल पैदा करना, खुद जवाब परेशान डिस्टर्ब हो जाना। हाउस ऑफ देखिए, हाउस ऑफ अर्निंग में भी दुश्मन सितारा बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, परेशान किया हुआ है, वो काम क्या नाकाम, ये क्या नाम काम, ये क्या सोचते हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है। यही आता है ना इंसान के दिमाग में, क्या आता है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, लक साथ नहीं दे रही है, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, क्योंकि दुश्मन सितारा बैठा वहां पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज, बीवी के साथ झगड़े होते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब, मन उदास हो जाना, परेशान रहना, डिस्टर्ब रहना, वो भी प्रॉब्लम दिखा रही है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, एलर्जी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दिखा रही है, ज्यादा खुजली की प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन हो गए, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, मतलब पेशाब की दिक्कत भी है, परेशानी है, ये मुश्किल दिखा रही है। इन परेशानी की जो मेन वजह है, मेरक्यूरी कमजोर है, जो फेवर करने वाले सितारे जब कमजोर होते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरक्यूरी कमजोर हो चुका है, जोहल कमजोर हो चुका है, जिसमें क्या होता है, हर चीज में डिले होना, उम्र बीती जा रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, तुम्हारी उम्र जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत करने का जुनून, हार्ड वर्कर, हेल्पिंग नेचर, बट हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली जीरो। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक और मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।